Okay. So yesterday we have started with chapter number 2. Basic points in the second chapter we have started yesterday. So we will start with that. So what we have seen in the introduction part, in second chapter's introduction, what we have seen, Types what of points we noise, have discussed yesterday. Yes, please repeat. external noises, internal noises, External noise, and internal internal noise. noise. Okay, कुठले टाइप्स आहेत बेसिकली नॉइजचे? External noise and internal noise. External noise and internal noise. That two types are based on location of the noise source. If the noise source is in the system itself. Okay, Kajal Sawant, please make your video off. Okay, so if the noise source is present in the system itself, then it is called as the internal noise. Internal. And if the noise source is present outside the system, then it is called as the external noise. That is the basic classification for the noise part that we have started yesterday. Okay, all of you are clear with the basic classification, and Yes. all of you are able to see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So hereafter simultaneously I will refer PPT as well as whatever is the your notes that are given in the class. कारण anyhow तुम्ही ह्या notes refer करूनच तुमच्या assignment वगैरे लिहिणार आहात किंवा these notes are going to be with you. So simultaneously with the help of these notes as well as for some additional points using the PPT simultaneously we will see the description. Okay, त्यामुळं त्या लिंकच्या समोर जी PPT असेल it will not contain all the parts because whatever are there in the notes that need not to be again added in the PPT. लक्षात येते का मी काय सांगते? PPT मध्ये आता फॉर एक्झाम्पल टुडेज लेक्चर आय एम गोइंग टू कव्हर द एक्सटर्नल नॉइज पॉइंट. आता एक्सटर्नल नॉइज पॉइंट मध्ये वॉट एव्हर इज देअर इन दिस नोट्स मध्ये जी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आहे that again I am not including in the PPT. In PPT what I will include additional जे काही points असतील that points I will include in the PPT. Again if some additional diagrams are there ज्याच्यामुळे तुम्हाला समजायला सोपं जाईल that diagrams I am including in the PPT. जे नोट्स मध्ये आहे ते परत मी PPT मध्ये इन्क्लूड करत नाही. Is it okay? Are you getting? Yes, ma'am. So with this we will start with the types of external noise. दोन टाइप आहेत मेनली नॉइजचे, इंटरनल नॉइज आणि एक्सटर्नल नॉइज बेस्ड ऑन where is the location of the noise source. Apart from that, if you consider the nature of occurrence of noise, अजून दोन टाइप बघितलेत आपण नॉइजचे. Yesterday we have discussed. What are that two types of noise that additionally we have discussed? Predictable and non-predictable. predictable Predictable and and Non-predictable. non-predictable. Okay, so predictable noise means what? Yes, Chaitali. What is the concept of predictable noise? See, anybody, I'm going to ask randomly the questions. Huh? You have to answer, the otherwise, if you noise are we guess just or one we minute, can predict. just 1 minute, let me complete. If you are not giving the answer, or if you are not talking, means you are not present for the lecture, that I have to conclude. Hmm? And I will not mark present Nature of for the that. predictable. Yes, now you tell answer, Chaitali. Nature of the predictable. नेचर ऑफ द नॉइज इज प्रेडिक्टेबल. म्हणजे आपण प्रेडिक्ट करू शकतो तो नॉइज आधी. सपोज एखादी सिस्टम डिझाईन केली आहे, मला माहिती आहे की हा डिव्हाइस हायर टेम्परेचर रेंजला प्रॉपरली ऑपरेट होणार नाही, म्हणजे मी काय म्हणू शकते, आय कॅन प्रेडिक्ट व्हॉट काइंड ऑफ नॉइज विल ऑकर इन दॅट पर्टिक्युलर सिस्टम. दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रेडिक्टेबल नॉइज. आणि नॉन प्रेडिक्टेबल नॉइज मीन्स that is random in nature. Random means what? Not fixed. Anytime
any type of noise may occur in the system, that is called as the non-predictable, or it is also called as the unpredictable noise. Okay, so in morning I was watching some videos related to the external noise. So there are two good videos, so that I will share on your group. One is in Hindi, but let it be, but whatever are the points related to external noise, whatever they have explained, that is explained very in simple words, so that you will understand the concepts properly. Okay, so external noise, first we will see in detail, and then we will start with the internal noise. Okay, so today we will see these all the types of external noise in detail. First thing, we will discuss that what is the concept of external noise. External noise म्हणजे काय? It is occurred because of some source of noise which is present outside the system. External noise म्हणजे त्याचा noise source कुठे असतो कंपल्सरी? That noise source is present outside the system. त्याला आपण म्हणतो external noise. मग external noise मध्ये परत दोन टाइप आहेत मेनली क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज atmospheric noise and second one it is the extraterrestrial noise. Okay, so what is the concept or what is the meaning of atmospheric noise that we discussed yesterday? दोन टाइप आहेत मेन, atmospheric आणि extraterrestrial. extraterrestrial मध्ये परत दोन आहेत, ते आपण बघूया. पण आधी ह्या दोन्हीतला काय डिफरन्स आहे ते बघू. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ atmospheric noise that I told? आपल्या ऍटमॉस्फिअरच्या आसपास असणारे नॉइज. ऍटमॉस्फिअर मधल्या सोर्सेस मुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो त्याला म्हणतो आपण atmospheric noise. Okay, so I will show you one diagram which is giving the information about different layers around the earth. जे काही स्पेसचे लेयर्स आहेत आपल्या अर्थच्या सराउंडिंगला, that is given in this particular diagram. Okay, so what are the layers? So I will just minimize this diagram. Sorry, I will just maximize it. Just 1 minute. Okay, so first we will start with atmospheric noise. Extraterrestrial मधला पहिला atmospheric noise हा पॉइंट आपण डिस्कस करतोय. मग बेसिक कन्सेप्ट काय? The atmospheric noise is radio noise caused by natural atmospheric processes, primarily lightning discharges in the thunderstorm. मग आधी आपण त्याच्यासाठी बघूया की स्पेस मध्ये कुठले कुठले लेयर्स आहेत. So all of you are able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is earth surface, and these are the different layers which are surrounding the earth. Okay, so हे आता लेअरच्या नावामध्ये इन डिटेल आपण जाणार नाही, फक्त लेअर कशा टाइपचे असतात बघा. आता हा अर्थ सरफेस आहे, हा जर आपण म्हणलं की इनर मोस्ट लेअर म्हणजे हा काय म्हणू शकतो आपण, क्लोजेस्ट स्पेस पार्ट टू द अर्थ, तो आहे ट्रोपोस्फियर. देन नेक्स्ट इज स्ट्रॅटोस्फियर, देन मेसोस्फियर अँड थर्मोस्फियर. म्हणजे हे लेयर्स आहेत. यू कॅन सी ऑल्सो मोर डायग्राम्स फॉर दिस ऑन द इंटरनेट. मग ह्यामध्ये आता फॉर एक्झाम्पल जर कन्सिडर केलं मी, तर ह्या आतल्या सरफेस मध्ये म्हणजे अर्थच्या जवळ जी काही सरफेस आहे त्या लेअर मध्ये जे नॉइज सोर्सेस आहेत दॅट वी कॅन कन्सिडर अंडर द ऍटमॉस्फेरिक नॉइज सोर्सेस. म्हणजे 4 लेअर जर कन्सिडर केले मी, हा दिस इज 1 2 3 आणि हा लास्टचा तो 4. मग अर्थच्या सगळ्यात जवळचा जो लेअर आहे तो ऑब्विसली काय कन्सिडर होतो, इथपर्यंत आपण स्पेस और वी आर कन्सिडरिंग द noise sources which are responsible for the atmospheric noise. म्हणजे अर्थच्या सगळ्यात जवळचा जो लेअर आहे कन्सिडरेबली त्या लेअरच्या आतल्या रेंज मध्ये जे नॉइज सोर्सेस असतील those will be considered as the which type of noise, this first atmospheric noise. कारण ह्याच्या सभोवती जी हा एवढी रेंज आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ऍटमॉस्फिअर. आणि ऍटमॉस्फिअरच्या बाहेरचे जे काय असेल रिजन, व्हॉट इट इज कॉल्ड ॲज
आपल्या हे टेक्निकल वर्ड्स सध्या सोडून द्या. आपल्या रेग्युलर वर्ड्स मध्ये काय म्हणतो आपण, जिथपर्यंत काही रेंज आहे पर्टिक्युलर त्याला आपण म्हणतोय, हा जर पहिला लेअर कन्सिडर केला तर दिस वी आर कॉलिंग इट ॲज अ ॲटमॉस्फिअर. इथपर्यंत ॲटमॉस्फिअरिक इफेक्ट्स आपल्याला जाणवतात. आणि व्हॉट एव्हर इज आउटसाइड दॅट ॲटमॉस्फिअर लेअर दॅट इज कॉल्ड ॲज द व्हॉट वी कॅन से, काय म्हणतो आपण त्याला, जे आपल्या ॲटमॉस्फिअरच्या बाहेरच्या रेंज मध्ये आहे, दॅट वी आर कॉलिंग इट ॲज अ कॅन एनीबडी टेल? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉईज म्हणतो, बरोबर आहे. पण आपण त्याला सिंपल वर्ड्स मध्ये स्पेस म्हणतो. स्पेस दोन लेअर कन्सिडर करा. अर्थच्या सगळ्यात जवळचा आहे ह्या पर्टिक्युलर रेंज मधला, त्याला आपण म्हणतो ॲटमॉस्फिअर. आणि ॲटमॉस्फिअरच्या बाहेरच्या रेंज मध्ये जे आहे, ॲटमॉस्फिअर पेक्षा जास्त डिस्टन्स वरती जे आहे, दॅट वी आर कॉलिंग इट ॲज अ स्पेस. ओके. मग ह्या दोन क्लासिफिकेशन मध्ये फक्त लक्षात ठेवा, एवढे लेअर्स ठेवण्यापेक्षा ह्या एवढ्या जवळच्या डिस्टन्स मधला आहे त्याला आपण म्हणूया ॲटमॉस्फिअर, अर्थचं ॲटमॉस्फिअर. आणि त्याच्या बाहेरचं जे आहे दॅट वी विल कॉल इट ॲज अ स्पेस. ज्याचं डिस्टन्स हे ॲटमॉस्फेरिक सोर्सेस पेक्षा काय असणार आहे, इट विल बी व्हेरी लार्ज और दॅट डिस्टन्स विल बी मोर ॲज कम्पेअर्ड विथ द ॲटमॉस्फेरिक लेअर. ओके. मग ह्या ॲटमॉस्फेरिक लेअर मधल्या नॉईज सोर्स मुळे जो नॉईज प्रोड्यूस होतो त्याला म्हणतात ॲटमॉस्फेरिक नॉईज. ओके. ॲटमॉस्फिअर मधल्या म्हणजे जवळच्या लेअर मधल्या नॉईज सोर्स मुळे जो नॉईज प्रोड्यूस होतो दॅट वी आर कॉलिंग इट ॲज अ ॲटमॉस्फेरिक नॉईज. मग ॲटमॉस्फेरिक नॉईज मधले मेन सोर्सेस कुठले असणार आहेत, सो दॅट वी विल डिस्कस. ओके. सो ॲटमॉस्फेरिक नॉईज इज अ रेडिओ नॉईज कॉज्ड बाय नॅचरल ॲटमॉस्फेरिक प्रोसेस. कुठल्या कुठल्या ॲटमॉस्फेरिक प्रोसेस आहेत नॅचरली, ज्याच्यामुळे आपल्याला आपल्या एखाद्या सिस्टीम मध्ये डिस्टर्बन्स होतो. नॅचरल फेनॉमिनन सांगा ॲटमॉस्फेरिक नॉईजचे, जे आपण कन्सिडर करू शकतो. रेन. हा, the rain condition is there. Then रेन आहे, लाइटनिंग कंडिशन आहे, म्हणजे विजा वगैरे चमकतात तेव्हा आपल्याला टीव्ही मधला सिग्नल किंवा रेडिओ मधला सिग्नल प्रॉपरली मिळत नाही. ओके. देन which condition you can consider? Lightning condition, thunderstorms means वादळाची जी कंडिशन आहे, रेनी कंडिशन आहे, किंवा ह्याच्या व्यतिरिक्त जे काही ॲटमॉस्फेरिक मधले सडन चेंजेस आहेत त्याच्यामुळे जो नॉईज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक नॉईज. आता का प्रोड्यूस होतो ॲटमॉस्फेरिक नॉईज? आता समजा आपल्याला सिग्नल का मिळत नाही मला सांगा. एका वारं आलं किंवा वादळ आलं तर आपल्याला टीव्हीला सिग्नल मिळत नाही. का मिळत नाही सिग्नल? टेक्निकली काय रिझन असतं त्याच्या मागं? वाय वी आर नॉट एबल टू गेट द सिग्नल? ब्रेक होतो. सिग्नल ब्रेक होतो. सिग्नल ब्रेक होतो म्हणजे कुठला पॅरामीटर ब्रेक होतो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मधला? इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मेनली कुठल्या पॅरामीटर वरती वर्कआउट होते? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये बघितलंय आपण. कुठला पॅरामीटर असतो सिग्नलचा? फ्रिक्वेन्सी. लक्षात घ्या बरं का काय होतं. आपण म्हणतो सिम्पली की वाऱ्यामुळे आपला सिग्नल ब्रेक होतो किंवा टेलिव्हिजन मध्ये एखादा चॅनल कनेक्ट होत नाही. तर आपण काय बघितलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये? आता देर इज वन मोर डायग्राम. इन दिस डायग्राम, by considering the frequency ranges, different applications are given: underwater, ocean, land, air, space. वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आपण वेगवेगळे ऍप्लिकेशन अलॉट केले. दॅट वी हॅव सीन इन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. की कुठले ऍप्लिकेशन हे कुठल्या रेंज मध्ये ऑपरेट होईल, दॅट ऑलरेडी इट इज फिक्स्ड थ्रू द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मग जेव्हा वादळ येतं किंवा कुठलाही ॲटमॉस्फेरिक नॉईज प्रोड्यूस होतो तेव्हा त्या नॉईज सोर्स मुळे, फॉर एक्झाम्पल वीज चमकली, वीज चमकल्यामुळे काय होतं, व्हॉट एव्हर इज द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी रेंजेस दॅट आर इन द स्पेस किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये ज्या काही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी रेंजेस आपण अलॉट केलेले आहेत त्या फ्रिक्वेन्सी रेंज डिस्टर्ब होतात. Frequency ranges are disturbed and that's why we are not able to get the proper
सिग्नल. म्हणजे लक्षात घ्या, नेहमी जेव्हा कुठलाही ऍटमॉस्फेरिक बदल होतो अचानक, वादळ असू द्या, पाऊस असू द्या किंवा विजा चमकलेल्या असू द्या, त्या कुठल्याही नॅचरल फेनॉमिननमुळे आपल्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मधले फ्रिक्वेन्सी बँड डिस्टर्ब होतात. त्यामुळं आपलं ऍप्लिकेशन ज्या फ्रिक्वेन्सी बँड मध्ये आहे त्या स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सीला तो आपला रिसिव्हर मॅच होत नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सिग्नल टीव्ही वरती मिळत नाही. जेव्हा आपलं टीव्ही म्हणजे काय, इट इज ऍक्टिंग एज ट्रान्समीटर और रिसिव्हर इन कम्युनिकेशन सिस्टीम. Receiver. रिसिव्हर. मग जेव्हा ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर मध्ये प्रॉपर ट्युनिंग असेल, ट्युनिंग म्हणजेच काय, सिंक्रोनायझेशन, ट्रान्समीटरच्या प्रॉपर्टीज आणि रिसिव्हरच्या प्रॉपर्टीज ह्याच्यामध्ये जे मॅचिंग असतं त्याला आपण म्हणतो ट्युनिंग. फॉर एक्झाम्पल, if I am talking in Marathi and if you are not able to understand Marathi, there will not be proper tuning or we are calling it as a synchronization. ज्या रेंज मधला, ज्या स्पेसिफिकेशन मधला सिग्नल ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केलाय त्या स्पेसिफिकेशनचाच रिसिव्हर आपल्याला डिझाईन करायला पाहिजे. बरोबर आहे. मग ज्या फ्रिक्वेन्सी रेंजनी ट्रान्समीटर फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिट करतोय ती फ्रिक्वेन्सी रेंज जर रिसिव्हरला मॅच झाली तरच आपल्याला प्रॉपर सिग्नल मिळेल टीव्ही वरती किंवा रेडिओ वरती. मग in the normal condition all the synchronization is done properly or all the tuning is done between transmitter and the receiver properly. But whenever such abnormal conditions happen किंवा जेव्हा ऍटमॉस्फेरिक डिस्टर्बन्सेस येतात, म्हणजे वारं असू द्या, वादळ असू द्या किंवा लाइटनिंग, विजा चमकलेली कंडिशन असू दे किंवा रेनी कंडिशन असू दे, त्या ऍटमॉस्फेरिक प्रोसेसमुळं ह्या ऍटमॉस्फेरिक लेअर मधला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचा जो फ्रिक्वेन्सी पार्ट आहे तो फ्रिक्वेन्सी पार्ट डिस्टर्ब होतो. मीन्स फ्रिक्वेन्सी रेंजेस गेट disturbed and because of that we are not able to get the proper signal at our television which is acting as a receiver in the communication process. Are you getting basic source of noise in the atmospheric noise? What are the basic sources of noise in atmospheric noise? Please tell. Rain, lightning, wind. Rain, lightning, storm condition or any condition. For example, if suddenly temperature is increased किंवा फॉर एक्झाम्पल ग्रहणाची कंडिशन सुद्धा आपण कन्सिडर करू शकतो. तिथं सडनली अंधार पडतो, काही केसेस मध्ये सिग्नल प्रॉपरली मिळत नाही. All that points, whatever are the changes in the atmospheric layer, that are considered in the sources of atmospheric noise. Okay, so what happens because of that atmospheric noise? We will see. Read these lines. Atmospheric noise worsens the quality of radio reception by endering acoustical noise and false signals and decreasing measurement accuracy. हे जरी थोडंसं अवघड सेंटेन्स असलं तरी लक्षात ठेवा, जिथं काही रेडिओ वेव्हचे ऍप्लिकेशन आहेत, रेडिओ वेव्ह म्हणजे हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज ऍप्लिकेशन, त्या हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज ऍप्लिकेशनची पर्टिक्युलरली फ्रिक्वेन्सी रिड्यूस होते or in that particular systems their performance is degraded in because of the atmospheric noise. Okay, so these are the points that I have explained in the PPT. Okay. If you see this notes part for that respective part, same thing it is given here. So we are discussing about this first type of external noise, atmospheric noise. So we will see what points are given here. Okay, so external noise, it is generated because of noise source outside the device and it is again categorized into two parts, atmospheric and extraterrestrial. ह्यातला आपण आता atmospheric noise discuss करतोय. Okay, so let us see what is the description. Shall I increase the size or it is readable? It is readable properly? Atmospheric noise. Yes, Discharge ma'am. properly. Okay. Oh. So atmospheric noise, in this all the types of noise sources present in atmosphere are generating the atmospheric noise. म्हणजे आपल्या atmosphere layer मधले जे जे काही sources आहेत ज्याच्यामुळे noise produce होतो, that is called as the atmospheric noise. Okay, then
main atmospheric noise is natural sources of the disturbances. म्हणजे डिस्टर्बन्सचे जे काही नॅचरल सोर्सेस आहेत त्याच्यामुळं मेनली ॲटमॉस्फेरिक नॉईज प्रोड्यूस होते. सो व्हॉट आर द कंडिशन्स फॉर द ॲटमॉस्फेरिक or what are the conditions of natural sources for atmospheric noise? कुठले कुठले आहेत natural sources? Lightning is there, rain condition is there, then sudden increase in the temperature, or as I explained right now, storm condition also you can consider in the atmospheric noise. आता तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसा विचारला जातो बघा, एक्सप्लेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉइज. त्याच्यामध्ये काय करायचं तुम्ही, फर्स्टली यू हॅव टू राईट डेफिनेशन ऑफ नॉइज, then draw this classification chart. This chart is very important, which is summarizing all the types of noise. हा क्लासिफिकेशन चार्ट आधी ड्रॉ करायचा, मग एक्सटर्नल नॉइजची डेफिनेशन लिहून these points you can explain in short. तुम्हाला ॲटमॉस्फेरिक नॉइज वरती सेपरेट क्वेश्चन विचारला जात नाही, किंवा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वरती किंवा सोलर किंवा कॉस्मिक ह्या कुठल्याही पार्ट वरती सेपरेट क्वेश्चन विचारला जात नाही. आयदर इट कॅन बी आस्क्ड ॲज एक्सप्लेन एक्सटर्नल नॉइज. त्यामुळे इथं जेवढं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे दॅट मच डिस्क्रिप्शन इज सफिशियंट. बट इन केस ऑफ दिस इंटरनल नॉइज there may be separate question asked on thermal noise किंवा combinedly thermal noise and short noise. असे 2-2 मार्काला तुम्हाला शॉर्ट नोट त्याच्यावरती विचारल्या जाऊ शकतात. ओके, दॅट वी विल डिस्कस लॅटर इन इंटरनल नॉइज. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा, त्याच्यावरती काय क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल नॉइज. सो यू आर व्हॉट एव्हर डिस्क्रिप्शन वी आर कन्सिडरिंग दॅट मच डिस्क्रिप्शन इज सफिशियंट टू राईट इन द एक्झाम. काय लिहायचं आधी एक्सटर्नल नॉइज मध्ये, फर्स्ट यू हॅव टू राईट डाऊन द डेफिनेशन. सो हिअर वॉट एव्हर इज गिवन, it is generated because of noise source outside the device. Nanta, it is again categorized into two types, atmospheric and extraterrestrial. आणि extraterrestrial मधले परत 2 क्लासिफिकेशन आहेत that you have to write afterwards. Okay, first you write down the information about this atmospheric noise. Okay, so what points we have considered in atmospheric noise? In this, all types of noise sources are present in the atmosphere and they are generating the atmospheric noise. आपल्या atmospheric layer मध्ये प्रेझेंट असणारे जे जे नॉइज सोर्सेस आहेत त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो त्याला आपण म्हणतो atmospheric noise. आणि कुठले सोर्सेस आहेत ते atmospheric noise चे, lightning, rain condition, sudden increase in the temperature or decrease in the temperature, or storm condition also we can consider. मग याच्यामध्ये काय होतं, ह्या कुठल्याही कंडिशन मुळे आपल्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मधली जी फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे दॅट फ्रिक्वेन्सी रेंज गेट्स डिस्टर्ब अँड दॅट्स वाय वी आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर सिग्नल ॲट द रिसिव्हर. तेच एक्झाम्पल इथं दिलेले समोर. कन्सिडर one example where receiver is not properly tuned with the transmitter and audio signal is transmitted. The distortion we get at the receiver is the common example of the atmospheric noise. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की अंडर नॉर्मल कंडिशन त्याच्यामध्ये सिंक्रोनायझेशन प्रॉपरली असतं, पण जेव्हा atmospheric noise प्रेझेंट होतो त्या सिस्टीम मध्ये तेव्हा बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ दॅट atmospheric noise what things get affected? Which things get affected because of the presence of the atmospheric noise? काय disturb होतं? Which parameter is disturbed? Frequency. Frequency of the signal it is disturbed. And because of that receiver is not working properly and we are not able to get the proper signal. Okay, that is about the atmospheric noise. Is it clear to all? Atmospheric noise concept? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I will just ask randomly. Pratyush Wagmode? Pratyush is there? Yes, ma'am. Is it clear? Concept of atmospheric noise? Yes, ma'am. Okay, now what is the next type in the this
एक्सटर्नल नॉइज. एक्सटर्नल नॉइज मधला पहिला बघितला आपण ऍटमॉस्फेरिक. दुसरा कुठला आहे आता? एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल. एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियलचा अर्थ इथं असा होतो की द थिंग विच इज ऍट मोर डिस्टन्स. ऍटमॉस्फेरिक लेअरचा डिस्टन्स जास्त आहे का एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल रिलेटेड नॉइज सोर्सेसचा डिस्टन्स जास्त आहे? Extra terrestrial. एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल म्हणजे इथं सिम्पली शब्दामध्ये तुम्ही घेऊ शकता एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियलचा अर्थ की जास्त डिस्टन्स वरचा नॉइज सोर्स, त्याच्यामुळं जो नॉइज प्रोड्यूस होतो त्याला आपण म्हणतो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज. किंवा स्पेस मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या कंपोनंट मुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज. ओके, सो दॅट वी विल सी वन बाय वन. Okay, so extraterrestrial noise. In this, noise is produced because of noise sources present outside the atmospheric layer, means noise sources present in the space. आपल्या atmospheric layer च्या बाहेरच्या region मध्ये, म्हणजे तो कुठला region आहे? It is nothing but space. मग space मध्ये present असणाऱ्या sources मुळे जो noise produce होतो that is called as the extraterrestrial noise. Okay, are you getting that? Space मधल्या noise source मुळे जो produce होतो that is called as the extraterrestrial noise. So whatever are the phenomena occurring in the space, now if we consider like our जशा आपल्या अर्थ वरती वेगवेगळ्या घटना घडतात, similarly lot of things are happening in the space also. So because of that, whatever noise is produced in the particular system, that is called as the extraterrestrial noise. So what are the types of extraterrestrial noise? कुठले दोन टाइप कन्सिडर करतोय आपण एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मध्ये? Solar noise. सोलर नॉइज अँड Cosmic. कॉस्मिक नॉइज. एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज मध्ये परत दोन क्लासिफिकेशन आहेत, सोलर नॉइज अँड द कॉस्मिक नॉइज. ओके, मग आता सोलर नॉइज बघू आपण. सो व्हॉट डू यू अंडरस्टँड फ्रॉम दॅट वर्ड? इट इज सिंपल. सोलर नॉइज मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन्स. जसे आता आपला जो काही मेन सोर्स आहे पॉवरचा अर्थवरती, द मेन सोर्स ऑफ पॉवर ऑन अर्थ सरफेस इज सोलर radiations. Maximum all the power it is produced from the solar radiations. So by default solar radiations are useful for our communication applications, but along with useful radiations, sun also radiates other radiations which are not useful but producing the noise. Okay, so if you consider the temperature on the sun under normal conditions, that is around 6000 degree Celsius. सूर्याचं टेम्परेचर हे नॉर्मल कंडिशन मध्ये एवढं असतं 6000 डिग्री सेल्सिअस. मग ह्या टेम्परेचर रेंजला सुद्धा नॉइज प्रोड्यूस होतो, आणि त्याच्यापेक्षा जर जास्त टेम्परेचर वाढलं सूर्याचं तर इन दॅट केस ऑल्सो द नॉइज इज प्रोड्यूस. So whatever are the solar radiations that are useful as well as they are producing some amount of noise in the particular system. But when that noise will come in picture, when very high temperature is there on our earth surface. Okay, so in that case the solar noise will come in the picture. That is the concept of solar noise. So if you see here, solar noise that originates from the sun or noise that originates from the sun, it is called as the solar noise. Under normal conditions, there is constant radiation from the sun due to its high temperature. Electrical disturbances such as corona discharges as well as sunspots can produce the additional noise. Okay, so we are not going to see in detail काय घटना घडतात ज्याच्यामुळे नॉइज होतो. दॅट मच इट इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर. जस्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड की सोलर रेडिएशन जशी युजफुल आहेत as well as along with the useful radiations, some harmful radiations are also produced by sun, or those are going to affect the performance of the electrical communication system, and that is called as the
solar noise. And obviously the source for solar noise is only sun. That is the first concept of extraterrestrial noise. त्याच्यातला पहिला सोर्स आहे सन. त्याच्यातल्या रेडिएशन मुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द solar noise. Is it clear concept of solar noise? Yes. Solar noise समजलाय concept? Give the answers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So that is simple thing. Then next, what is the next type of in the extraterrestrial noise? Second type in the extraterrestrial noise is cosmic noise. Now आता आपण काय बघितलंय एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज म्हणजे स्पेस मधल्या ज्या कुठल्याही घटना आहेत किंवा स्पेस मधले जे कुठलेही डिव्हाइसेस आहेत, बिकॉज ऑफ दॅट डिव्हाइसेस वॉट एव्हर नॉइज इज प्रोड्यूस दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल. मग आता स्पेस मध्ये सूर्य हा एकच स्टार आहे का? In space, if you consider, there are multiple other stars available in the space. So that radiations are also coming on the earth. Earth is affected by radiations by other stars apart from sun. Whatever are other stars in the space, त्याचे सुद्धा radiation आपल्या पृथ्वीवरती येतात. And those radiations are also affecting on the applications of communication. And whatever is that type of noise produced, that is called as the cosmic noise. Okay, so we will see that since different stars are present in the space which are having high temperature, they also radiate RF noise same as the solar radiations, and this is called as the cosmic noise. Okay, that is the concept of cosmic noise. सूर्यामुळे किंवा सोलर रेडिएशन मुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज सोलर नॉइज. आणि सूर्या व्यतिरिक्त जे बाकीचे स्टार्स आहेत स्पेस मध्ये त्या स्टार्स मुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द कॉस्मिक नॉइज. सो both these types are in the extraterrestrial noise. So is it clear to all? External noise concept is clear? एवढं जे description आहे that is sufficient. Because there will not be separate question on extraterrestrial noise or atmospheric noise. शक्यतो तुम्हाला external noise वरती सुद्धा separate विचारलं जात नाही. It will be asked as explain the types of noise. मग त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा हा क्लासिफिकेशन चार्ट काढायचा जो पहिला घेतलाय तो. देन बेस्ड ऑन जर फक्त एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नॉइज म्हणलं तर मग तुम्ही आयदर एक्सटर्नल नॉइज मधले हे सगळे एक्सप्लेन करू शकता किंवा इंटरनल नॉइज मधले कुठलेही दोन टाइप तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता. जर क्वेश्चन 4 मार्काला आला एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉइज, मग हे आधी क्लासिफिकेशन लिहायचं कशावरून पडलंय, इंटरनल नॉइज मध्ये काय होतं, एक्सटर्नल नॉइज मध्ये काय होतं. देर आर these types in the external noise and these are the types in the internal noise. So based on your convenience you can explain any two types of the noise if it is for 4 marks. If it is asked for 6 marks you have to write any 3 types of the noise in detail. Okay, in that way you have to write down the answers. And external noise वरती जर question विचारला तर all these points description whatever we have given that you have to write. Okay, is it clear? External noise. Shall we go for internal noise? Yes, ma'am. Akanksha Jadhav. Are you clear with this external noise concept? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So what is the concept of cosmic noise? Can you explain? What is the concept of cosmic noise? Can you explain? Let it be wrong. At least try to give the answer. Let it be wrong. No problem. Give the answer. You are audible. Give the answer.
कॉस्मिक नॉईज कशामुळे प्रोड्यूस होतो सांगा मला. नोट्स आहेत तुमच्या समोर, त्यात बघून तरी सांगा कशामुळे प्रोड्यूस होतो कॉस्मिक नॉईज. Star shortage and sun. Akanksha, just 1 minute. Akanksha, I ask you the question. Yes, ma'am. I asked you the question. What question I asked? रेंज प्रॉब्लेम hear me? असल्यामुळे ऐकू येत नाही. रेंज प्रॉब्लेम ऐकू येत नाही. असल्यामुळे ऐकू येत नाही. Okay, okay. I will repeat. What is the source of cosmic noise? Cosmic noise कशामुळे प्रोड्यूस होतो? If it is range problem, you can type in the chat box. What is the reason for cosmic noise? ओके मॅम. Okay. So I hope all of you are clear with that external noise. So shall we start with the internal noise? Yes, The ma'am. internal. Okay. Yes, So ma'am. in internal noise, there are 6 types of noise we have to see. Internal noise मध्ये main concept काय internal noise चा? It is generated in the device itself because of some structure of the device किंवा device मधल्या कुठल्याही प्रॉब्लेम मुळे त्याच्या इंटरनल स्ट्रक्चर मुळे जो नॉइज क्रिएट होतो that is called as the internal noise. So it is generated in the device itself because of structure of the device. Then what are the different types of internal noise? जसं एक्सटर्नल नॉइज ला सुद्धा वेगवेगळे सोर्सेस होते. जसं की सोलर नॉइज हा सूर्यामुळे होता क्रिएट होतो. कॉस्मिक नॉइज इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ different stars present in the space. Atmospheric noise is because of atmospheric noise sources. Similarly, internal noise मध्ये सुद्धा बघा प्रत्येक नॉइजचा सोर्स हा वेगळा असणार आहे आणि प्रत्येक नॉइज हा वेगवेगळ्या डिव्हाइसेस मध्ये ऑकर होतो. आता एक डिव्हाइस जर कन्सिडर केला तर त्या एकाच डिव्हाइस मध्ये शॉर्ट नॉइज पण आहे, थर्मल नॉइज पण आहे, फ्लिकर नॉइज आहे, पार्टिशन नॉइज आहे, अव्हलॅन्स नॉइज आहे. असं होईल का प्रॅक्टिकली? In this internal noise, you have to understand that each type of noise is having different reason. शॉर्ट नॉइज मध्ये नॉइज प्रोड्यूस होण्याचं कारण वेगळं आहे. शॉर्ट नॉइज हा एकाच प्रकारच्या डिव्हाइस मध्ये प्रोड्यूस होतो. थर्मल नॉइज हा एका टाईपच्या डिव्हाइस मध्ये प्रोड्यूस होतो. लो फ्रिक्वेन्सी नॉइज हा वेगळ्या डिव्हाइस मध्ये प्रोड्यूस होतो. मीन्स व्हॉट आय वॉन्ट टू से, द सोर्सेस ऑफ नॉइज and occurrence of that noise in the respective devices, all these things are different. प्रत्येक नॉइजचं एक स्पेसिफिकेशन आहे की आता फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट टाइप जर आपण बघितलं, ओके, सो वी विल सी दॅट शॉर्ट नॉइज टाइप सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. जस्ट वेट, इट इज नॉट प्रॉपरली विजिबल. नो, शॉर्ट नॉइज जर म्हणलं आपण तर इट इज प्रोड्युस्ड बाय रॅन्डम अरायवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल अँड रिसिव्हर. मग शॉर्ट नॉइज हा इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मध्येच अराइव्ह होईल किंवा इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये शॉर्ट नॉइज प्रेझेंट असतो. मग हा शॉर्ट नॉइज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये ऍप्लिकेबल होईल का? नाही. No. म्हणजे मी काय सांगायचा प्रयत्न करते, लक्षात घ्या. इंटरनल नॉइज मध्ये आपल्याला 6 टाईप स्टडी करायचे. मग त्या 6 टाईप मध्ये कसं आहे, प्रत्येक टाईपचा नॉइज हा वेगवेगळ्या सर्किट मध्ये प्रेझेंट असतो. तो नॉइज प्रत्येक सर्किट मध्ये प्रेझेंट असेल असं नाही. देर आर सम पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन्स or there are some particular designs or cases in which the noise is present. Okay, so these are the thing that you have to understand first. त्यामुळे प्रत्येक नॉइज जेव्हा आपण स्टडी करतो, यू पे अटेन्शन and try to identify what is source for that particular noise. There's noise is occurring in which type of circuit and what are the other parameters related to noise. Okay, आता फॉर एक्झाम्पल इथं शॉर्ट नॉइज दिसतोय तुम्हाला एकीकडे. इथं जर पुढच्या पेजवर बघितलं तुम्ही तर इथं काय दिसतंय, 3 नंबरला कुठला नॉइज दिसतोय इथं? व्हॉट इज दिस नॉइज प्रेझेंट हिअर? Low frequency noise. Flicker noise or it is also called as low frequency noise.
आता ह्या नावावरून समजते हा नॉईज कुठल्या फ्रिक्वेन्सीला ऑकर होतोय. ऑब्विसली दिस Low. नॉईज इज ऑकरिंग ऍट लो फ्रिक्वेन्सी. आता जर सॅटेलाइट कन्सिडर केला किंवा आर एफ रेंज मधले ऍप्लिकेशन ते डिव्हाइस कन्सिडर केले तर त्या डिव्हाइस मध्ये फ्लिकर नॉईज प्रेझेंट असेल का? लो फ्रिक्वेन्सीला तो ऑकर होतो. मग जर आपण हायर फ्रिक्वेन्सी डिव्हाइसेस किंवा हायर फ्रिक्वेन्सी ऍप्लिकेशन कन्सिडर केले तर त्या डिव्हाइस मध्ये फ्लिकर नॉईज असणार का प्रेझेंट? नाही. नाही. No. No. दॅट थिंग आय एम ट्राइंग टू टेल यू की इंटरनल नॉईज मधले जे वेगवेगळे टाइप्स आपण स्टडी करणार आहोत, all those noise types are different and they will occur in the different types of the devices. Okay, so but all the sources are because of the internal source. त्या डिव्हाइस मधल्याच कुठल्या तरी स्ट्रक्चर मुळे किंवा त्या डिव्हाइस मधल्या कुठल्या तरी कंपोनंट मुळे तो नॉईज प्रेझेंट असतो, त्याला आपण इंटरनल नॉईज म्हणतो. Okay, so what are the different types of internal noises that we are going to see? So just read it. First one, it is short noise, SHOT. First type of internal noise is short noise. Then second noise is thermal noise. First one, it is short noise. Second is thermal noise. Third one, it is low frequency or flicker noise. Fourth is partition noise. Fifth is avalanche noise. And sixth, it is the burst noise. हे 6 टाइपचे नॉइज आपल्याला इंटरनल नॉइज मध्ये स्टडी करायचे. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट टाइप ऑफ नॉइज, शॉर्ट नॉइज. इज इट क्लिअर? बेसिक कन्सेप्ट ऑफ इंटरनल नॉइज टू ऑल? बेसिक कन्सेप्ट समजला इंटरनल नॉइजचा? काय बघायचं आपल्याला त्याच्यामध्ये? इज इट क्लिअर टू ऑल? येस और नो? Yes, श्रीपाद. ma'am. Sripad Umbarkar is there? Sripad is there? Akanksha has given the answer in the chat box. Okay. Cosmic noises radiate RF noise same as solar and it starts apart from and because of stars apart from the sun. Okay. Yes, Sripad is there or not? Sripad Umbarkar. Yes, ma'am. Sripad. What is the first type in the internal noise that we are going to see now? इंटरनल नॉइज मध्ये किती टाइपचे नॉइज आहेत? How many types of noise are there in internal noise that I just discussed? Yes. Give the answer, Sripad. Don't mute yourself. Okay. So, first type of noise in internal noise, it is short noise. पहिला आपण कुठला बघतोय? Short noise. So, it is produced by. Are you able to answer, Sripad? Yes, ma'am. Short noise, and then transit time noise, and miscellaneous internal noise. See, I am not able to hear properly. Short noise. त्याच्यानंतर Uh, time noise, miscellaneous internal noise. Okay. I think you are referring some other thing. Just now, whatever I discussed in that notes that I was asking. Okay, anyhow, but pay attention, please. Okay, ma'am. So, Sir. short noise is हे noise types मी एक्सप्लेन केले होते आता श्रीपाद. हे जे दिसतंय ना तुम्हाला इथं याच्यामध्ये स्लाइड मध्ये, शॉर्ट नॉइज, थर्मल नॉइज, लो फ्रिक्वेन्सी और फ्लिकर, partition, avalanche, burst noise. This we are going to discuss. Now, apart from these also there can be other type of internal noise. तुम्ही जर नेट वरती बघितलं इंटरनल नॉइज तर बाकीचे पण इंटरनल नॉइज आहेत. That also you can add additionally, but these are compulsory in our syllabus. So we have to see as per the sequence.
सो फर्स्ट टाइप ऑफ नॉइज इट इज शॉर्ट नॉइज. आता पहिलं लक्षात ठेवायचं की शॉर्ट नॉइज हा नेहमी इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये प्रोड्यूस होतो. दॅट इज नॉट प्रोड्युस्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम, किंवा जिथे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपण ट्रान्समिट करत नाही त्या सिस्टीम मध्ये शॉर्ट नॉइज प्रोड्यूस होत नाही. सो फर्स्ट थिंग यू हॅव टू अंडरस्टँड, short noise is applicable only for the electrical systems. Then it is produced by random arrival of electrons and holes of electrical signal and receiver. आता short, what is the meaning of that word? Short means suddenly, किंवा एखादी गोष्ट आपल्याला प्रेडिक्टेबल नसते. And on short, if something is happening, that is called as the short, or that is the meaning of the word short, which is not predicted previously, किंवा असं होईल असं आपल्याला वाटत नसतं. सडनली जी मुवमेंट होते त्याला आपण म्हणतो शॉर्ट मुवमेंट. सो इट इज प्रोड्युस्ड बाय रॅन्डम अरायवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल अँड रिसिव्हर. आता जो इलेक्ट्रिकल करंट आहे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल करंट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हॉट? इट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंट मीन्स व्हॉट? इट इज फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मग ह्या एखाद्या ट्रान्समीटर मध्ये किंवा रिसिव्हर मध्ये जर इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स, सो ऑल ऑफ यू हॅव सीन द बेसिक फंक्शन ऑफ डायोड. डायोडचं झालंय का तुम्हाला बेसिक फंक्शनिंग? पीएन जंक्शन डायोड, हाऊ द डायोड वर्क्स और हाऊ द करंट इज कॅरिड आउट इन द डायोड. हॅव यू स्टडीड दॅट? इलेक्ट्रॉन असतात, होल असतात, त्याचं कॉम्बिनेशन होतं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला करंट मिळतो. डायोडचं बेसिक फंक्शन शिकलाय का कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये आतापर्यंत? फर्स्ट इयरला शिकलो मॅम. फर्स्ट इयरला शिकलाय. सो ऑल ऑफ यू आर नोइंग हाऊ द डायोड ऑपरेट्स. Yes, ma'am. डायोड मध्ये दोन जंक्शन असतात, पी आणि एन जंक्शन. पी टाइप मध्ये कुठले असतात मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स? Protons. प्रोटॉन्स, और वी आर कॉलिंग इट एज अ होल. पी टाइप मध्ये होल्स असतात आणि एन टाइप मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग जेव्हा आपण डायोड फॉरवर्ड बायस करतो, फॉरवर्ड बायस म्हणजे पी टाइपला पॉझिटिव्ह सप्लाय द्यायचा आणि एन टाइपला निगेटिव्ह सप्लाय द्यायचा. मग बिकॉज ऑफ दॅट फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ दॅट डायोड, त्याच्यामधला बॅरियर आहे तो ब्रेक होतो अँड देअर इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स. आणि त्या इलेक्ट्रॉन आणि होलच्या कॉम्बिनेशन मुळे आपल्याला आउटपुटला करंट मिळतो. हे बेसिक प्रिन्सिपल माहिती आहे सगळ्यांना डायोडचं? Yes, ma'am. Similarly, in the receiver, if there is sudden arrival of some electrons, that is called as the short noise. किंवा एवढं तुम्ही सिंपल शब्दामध्ये लक्षात ठेवू शकता, एखाद्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मध्ये अचानक जर इलेक्ट्रॉन आणि होलची क्वांटिटी वाढली तर त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो त्याला म्हणतो आपण शॉर्ट नॉइज. शॉर्ट ह्या शब्दावरून लक्षात ठेवा. शॉर्ट मीन्स इट इज सडन, ऑन द स्पॉट और रॅन्डमली. रॅन्डमली जर एखाद्या सिस्टीम मधल्या इलेक्ट्रॉन्सची किंवा होल्सची संख्या वाढली तर त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द शॉर्ट नॉइज. आणि ऑब्विसली हा कुठल्या सिस्टीम मध्ये प्रोड्यूस होतो सांगितलं मी तुम्हाला? इट इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इन विच सिस्टीम इट विल बी ॲप्लिकेबल? Electrical. Electrical system. It will not be applicable for the systems which are not conducting the electrical signal. So short noise is because of random arrival of electrons and holes of the electrical signal and receiver. Then if multiple signals are arrived at the receiver at the same time, short noise is produced. एका वेळेस जर रिसिव्हरला जास्त सिग्नल मिळाले तर त्या केस मध्ये शॉर्ट नॉइज प्रोडक्शन ची प्रोबॅबिलिटी वाढते. Then it can be reduced by applying some structure for uniform arrival of carriers at the receiver. समजा मी 10 सिग्नल ट्रान्समिट केले आणि 10 सिग्नल रिसिव्हरला मिळणार आहेत, दॅट आय नो. मग 10 सिग्नल जर रिसिव्हरला एकदम मिळाले तर काय होईल? शॉर्ट नॉइज ची प्रोबॅबिलिटी तिथं कमी होते का जास्त होते? एका वेळेस सिग्नल जास्त आले तर शॉर्ट नॉइज ची प्रोबॅबिलिटी वाढणार. मग कसं कमी करू शकतो आपण तो नॉइज? वी कॅन अप्लाय सम मेकॅनिझम फॉर युनिफॉर्म अरायवल ऑफ कॅरियर्स ऍट द रिसिव्हर. मग आपण रिसिव्हरच्या आधी कुठली तरी असेंब्ली तिथं कनेक्ट करू शकतो की ज्याच्यामुळं युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन होईल कॅरियरचं. तुम्ही आता ह्याच्यासाठी एक सिंपल कन्सेप्ट लक्षात घ्या. आपण रोडवरती ट्रॅफिक असतं,
ट्रॅफिक असतं 10 गाड्या एकदम असतात. व्हॉट इज रोल ऑफ दॅट traffic person? In that case, traffic police, what is the function of the traffic police? He will stop all the vehicles and he will allow one by one to go all the vehicles, so that there will not be any congestion. Similarly, receiver ला जर 10 सिग्नल एका वेळेस आले तर शॉर्ट नॉईजची प्रोबॅबिलिटी वाढते. मग ती प्रोबॅबिलिटी कशी कमी करायची? Some circuit we have to use in the receiver for uniform arrival of carriers at the receiver. युनिफॉर्म अरायवल म्हणजे काय? एका वेळेस एकच यायला पाहिजे. असं नको की एका वेळेस 10 आले and there is no any signal after that to receive. एका वेळेस एकच सिग्नल रिसिव्हरला मिळायला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज द युनिफॉर्म अरायवल ऑफ द कॅरियर. सो दिस इज बेसिक अबाउट द शॉर्ट नॉइज. Still we will discuss more about the short noise in the next lecture. Is it clear to all? Yes, ma'am. Okay. So in next lecture, we will see about this short noise.